والزهد حرفتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی روحانی غذا ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک روحانی غذا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک عام بندے کی بنسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہوتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی غذا ہے جو اللہ والے استعمال کرتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ والے بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ والے بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ والے بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ والے ذکر اذکار مراقبے تسبیحات کرتے ہیں، ہم بھی ذکر اذکار مراقبے اور تسبیحات کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس موجود ہیں جو اللہ والوں کے پاس ہوتی ہیں. نعت خان تک ٹھیک ہے، دقت پیش آ گئی. اللہ والے جو ہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ جو اعمال عام لوگ کرتے ہیں وہی اعمال اللہ والے کرتے ہیں. اس کو اہل علم نے ایک عجیب جملے کے ساتھ فرمایا: جو چیز بین الفساق اور بین الاولیاء، یعنی فاسق فاجر گناہگاروں اور اللہ والوں کے درمیان مشترک ہو، یعنی وہی کام گناہگار کریں اور وہی کام نیکوکار کریں، دونوں کا کام ایک ہو، اور ایک اللہ کا ولی بن جائے اور دوسرا فاسق فاجر کہلاتا رہے، تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. تو کوئی نہ کوئی ایسی عبادت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ اللہ والے کہلاتے ہیں. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اولیاء کی غذا وہ گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھانا ہے. اولیاء کی غذا گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھانا ہے. نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن نیکیاں کرنے کے بعد گناہ بھی کر لیتے ہیں. ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کے بعد گناہ بھی کر لیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. روزہ بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں. اور تسبیحات ذکر اذکار بھی کرتے ہیں. اور گلی بازار میں گزرتے ہوئے بد نگاہی کے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا عمل. اس کو کیا کہیں گے عام زبان میں؟ ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے ولی جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے اثرات ان کے چہرے پر ہوتے ہیں، اور ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے ذکر کے اثرات ہمارے چہرے پر نہیں آتے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر سے ان کا اندر بنتا ہے، ان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. اچھا، ایک بات شروع میں نے عرض کرنی تھی، اب کہہ دوں. یاد رکھیں میں نے پچھلی مجلس ذکر میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ میں کوشش کرتا ہوں کچھ مشکل بات آسان کر کے سمجھاؤں، اور یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو مشکل ہو اور پھر سمجھ نہ آئے. سمجھ آتی ہے لیکن ہم جو ہے توجہ نہیں کرتے. جب ہماری توجہ نہیں ہوتی تو بات سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں قاری صاحب گلا بڑی مشکل کر دے. بھئی وہ مشکل بات کرنے سے پہلے ہمیں ہمارے مشائخ نے کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ پہلے عوام پر توجہ دے کر ان کی تھوڑی استعداد بڑھا دو، اور پھر خود کو تھوڑا نیچے لا کر اپنی کچھ استعداد گھٹا دو، اور پھر جب آپ بات کرو گے تو وہ بات عوام سمجھے گی. بشرط توجہ شرط ہے. اور یاد رکھو جب کوئی مشکل بات کسی بندے کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت جو مزہ آتا ہے
वल्लाह हमारे मशाइख ने फरमाया इतना मज़ा आता है, दुनिया के बेहतरीन खानों में वो मज़ा नहीं आता जो नई दीन की बात जब समझ आती है उस वक़्त इंसान को मज़ा आता है। तो ये कब आएगा? जब साथी तवज्जो के साथ बैठेंगे। तो आप तवज्जो करें, मैं ये आज मैं मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप हजरात का भी मुझे एहसास है और अपना भी एहसास है। तो औलिया की ग़िज़ा क्या है? जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी ग़िज़ा है अल्लाह ताला का ज़िक्र, लेकिन उस ज़िक्र के साथ साथ गुनाहों से बचना। और जब वो गुनाह से अपने आप को बचाते हैं तो उनको जो गम आता है, जो उनको उस गुनाह छोड़ने पर तकलीफ़ आती है, उस तकलीफ़ को वो बर्दाश्त करते हैं। हमारा मामला उनसे उल्ट है। हम नेकी भी करते हैं, किसी कोई मुखालिफ जिसको हम पसंद नहीं करते, हमें पसंद नहीं है, वो तरक्की कर रहा है तो हम उसकी ग़ीबत भी शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, हमारी नेकियां उसके नामे अमाल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। हम नेकियां भी करते हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नेकियां भी करते हैं, गाने भी सुन रहे हैं, नेकियां भी करते हैं, बुरे अमाल के अंदर भी मुब्तला हैं। तो जो नेकी की उस नेकी का नूर अंदर रहा ही नहीं, वो नूर बाहर निकल जाता है, वो नूर बाहर निकल जाता है। और जो अल्लाह वाले हैं वो गुनाह नहीं करते, वो गुनाह नहीं करते। इसको एक मिसाल से समझे, एक कमरे के अंदर एसी चलाया जाता है। जब एसी चलाया जाता है तो उस कमरे के सारे सुराख बंद किए जाते हैं। अगर कोई पूछे भाई सुराख क्यों बंद किए, तो कहते हैं सुराख इस वास्ते बंद किया कि कहीं लीकेज ना हो, हवा अंदर बाहर ना जाए। अगर सुराख होगा तो कमरा ठंडा नहीं होगा। कमरे को ठंडा करने के लिए एसी चलाने के बाद सुराखों को बंद करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का ये सीना ये कमरे की तरह है, इंसान के ये लताइफ ये एक कमरे के अंदर बंद हैं। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है इन लताइफ पर नूर पड़ता है। जब इन लताइफ पर नूर पड़ता है तो कोई चीज़ जगह ऐसी भी हैं जहाँ से सुराख अगर खुले रहें तो सूरज की रोशनी ही नज़र आती है, अनवारात नज़र नहीं आते। जब वो सुराख खुले रहे, आँख का सुराख खुला, बदनज़री कर रहा है, कान का सुराख खुला, ये गाने सुन रहा है, ज़बान का सुराख खुला, ये ग़ीबत कर रहा है, बोहतानबाजी कर रहा है, और जो अपने हाथों का सुराख खुला, लोगों को हाथों से तकलीफ़ दे रहा है, गलत कामों की तरफ चल के अपने कदमों से जा रहा है, ये वो सुराख हैं जिनको आम बंदा खुला रखता है। और जब ये आम बंदा खुला रखता है, ज़िक्र किया जो नूर आया वो आँख से निकल गया, ज़िक्र किया जो नूर आया वो ज़बान से निकल गया, तस्बीहात मुराकबे आमाल नेक सारे किए, लेकिन जो नूर बना अंदर वो कान से निकल गया। अंदर जब कुछ रहा ही नहीं तो अंदर नूर भी नहीं आता, अंदर अनवारात की बारिश भी नहीं होती, अंदर उसका नहीं बनता। और जो अल्लाह वाले हैं वो गुनाह नहीं करते, जब वो गुनाह नहीं करते उनका अंदर बनता है। जब वो गुनाह से अपने आप को बचाते हैं तो उनका अंदर बनता है। यही वजह आप जिस अल्लाह वाले को देखेंगे, अल्लाह वाले की बेहतरीन अलामत यह है कि उसके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आए। जिसको लोग अल्लाह वाले कहें लेकिन उसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद ना आए, वो अल्लाह वाला नहीं है। ये अलामत और निशानी है। आप किसी अल्लाह वाले को देखोगे तो उसके चेहरे से ऐसे अनवारात महसूस होंगे। हमने ऐसे मशाइख को देखा जो रंग के सियाह हैं, हमने ऐसे बुज़ुर्गों को देखा जो रंग के सियाह हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अपनाहियत होती है, एक मोहब्बत होती है। उनको देखते हैं जी चाहता है कि बस सारा दिन इनकी मजलिस में बैठे रहें। ये अल्लाह वालों की अलामत ये क्या है? जो उन्होंने ज़िक्र किया, जो उन्होंने मुराकबा किया, जो उन्होंने इबादत की, उन इबादत के नूर को सुराखों से नहीं निकलने दिया, वो सीने के अंदर रहे। उनकी मजलिस में बैठते हुए मज़ा आता है, हलावत महसूस होती है, उनकी गुफ्तगू से एक दर्द महसूस होता है और उस दर्द को सुनने वाला अपने अंदर महसूस करता है। तो अल्लाह वाले जब ज़िक्र अज़कार करते हैं, मुराकबा करते हैं, तस्बीहात करते हैं और देर देर तक अल्लाह ताला की याद में मुस्तग़रिक़ और गर्क हो के बैठे रहते हैं तो उनका अंदर बन जाता है। जब उनका अंदर बनता है तो वो ज़बरदस्त बादशाह होते हैं, उनको असल तमानियत नसीब होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, फरमाया हमने दिलों का सुकून अपनी याद के अंदर रखा है। अल्लाह वाले पुरसुकून होते हैं, अल्लाह वालों को सुकून मिलता है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक अल्लाह वाले के दिल में
ایک اللہ والے کے دل میں جو سکون ہوتا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، اگر اس کی زکوٰۃ نکال، سارا سکون نہیں، صرف زکوٰۃ نکالی جائے اور وہ زکوٰۃ نکال کے پورے علاقے کے اندر، پورے محلے کے اندر، ارد گرد کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو لوگ خوشی کی وجہ سے دیوانے محسوس ہوں، لوگ خوشی کی وجہ سے کھلکھلاتے ہوئے نظر آئیں، تو ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، تو پھر اللہ والے کیوں نہیں کھلکھلا رہے ہوتے؟ تو مشائخ نے فرمایا وہ ذکر کر کے پہلے ان کا دل اس قابل بنتا ہے کہ وہ اس نور کو برداشت کرتا ہے، اس نور کو برداشت کرتا ہے۔ اور ذکر کون سا سکون دیتا ہے؟ ہمارے ساتھی کہتے ہیں تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، پریشانیاں بھی نہیں جاتی، مشکلات بھی نہیں جاتی، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے بھی کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر صاحب مشکلات اور پریشانیاں وہ جان نہیں چھوڑتی، زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، بہت پریشان رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی نہیں، ہمیں ہر طرح ایک پریشانی ابھی ختم نہیں ہو رہی، دوسری پریشانی آ جاتی ہے، ہم پریشانیوں سے اپنے آپ کو نہیں نکال پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو ذکر نہیں کر رہے، اگر ذکر کر رہے ہیں تو سیکھ کر نہیں کر رہے، اور اگر ذکر سیکھ کے کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنے سوراخوں کو کھلا رکھا ہوا ہے، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں انہی آنکھوں سے، بد نظری بھی کرتے ہیں انہی آنکھوں سے، ہم والدین کے چہرے کو دیکھ کر حج اور عمرے کا ثواب بھی پاتے ہیں انہی آنکھوں سے، ڈرامے فلمیں اور گانے بھی دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے۔ جب یہ آنکھ نیکی کرتی ہے تو نور اندر جاتا ہے، جب اسی آنکھ سے گناہ ہوتا ہے تو نور باہر نکل جاتا ہے، جب اندر کچھ کھڑا ہوگا تو طمانینت پیدا ہوگی نا بھائی، اے سی والا کمرہ ہر طرف سے بند ہوگا تو اندر ٹھنڈک پیدا ہوگی نا، تو دل کے اندر ٹھنڈک تبھی ہوگی جب ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور دل کے اندر جو نور داخل ہوا خواہ کے سوراخ نہیں چھوڑیں گے، جن سوراخوں سے کہیں یہ نور نکل نہ جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، اس نور کو زوال نہ آ جائے، جب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچائیں گے وہ نور اندر جا کر طمانینت کو پیدا نہیں کرے گا، اندر جا کر سکون پیدا نہیں کرے گا۔ تو اللہ والوں کو جو مرتبہ اور مقام ملتا ہے وہ ایک خاص غذا کھاتے ہیں، اور وہ غذا کیا؟ جب گناہ کا شوق ہو، میرے نوجوان کا دل چاہے کہ میں گانا سنوں اور اس وقت وہ گانا نہ سنے، جب وہ نہیں سنے گا تو دل پر ایک ضرب لگے گی، نہیں یار سننا چاہیے۔ جو روزانہ 20 گانے سنتا ہے، اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ آج تم نے 10 گانے سننے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سننے، اس کی طبیعت مچلے گی، اس کو عجیب لگے گا۔ اور اگر کوئی اسے کہہ دے آج کی تاریخ میں تم نے ایک گانا بھی نہیں سننا، اگر وہ بالکل گانا نہ سنے تو وہ تڑپے گا، شام کے وقت وہ تڑپے گا اس شرابی کی طرح جو ٹن ہو کر شراب پینے کا عادی ہو، اور اس کو منع کر دیا جائے کہ تم نے شراب نہیں پینی، اور وہ جب شراب اس کو نہیں ملتی تو وہ تڑپتا ہے۔ جس طرح یہ بندہ تڑپتا ہے بالکل اسی طرح اللہ والے جو گناہ کا عادی ہو اور گناہ کرنے کا موقع اس کو نہ ملے، جب وہ موقع نہیں پاتا تو وہ بھی تڑپتا ہے، اور اگر اس نے تڑپنا برداشت کر لیا، یہ تڑپنا ہی اللہ چاہتے ہیں، جب انسان کی خواہشات ٹوٹتی ہیں۔ میں ساتھیوں میں بات کر رہا تھا، مولوی حضرات تھے، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو کورلش عثمان ایک ڈرامہ ہے جس کے اندر اچھے خاصے دیندار بھی مبتلا ہیں، میں نے کہا جمعرات کو اس کی قسط آئی اور تم روزانہ دیکھتے ہو، آج تم قسط نہ دیکھو، تم کہو ہم نے نہیں دیکھنی، تم پورا ہفتہ اس طرح گزارو، تمہارے دل کے اندر نور تمہیں محسوس ہوگا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس میں اسلامی تاریخ دکھائی گئی، اس میں جہاد دکھایا گیا، اس میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں، اس میں عورتیں بھی دکھائی جاتی ہیں، اس میں غیر محرم پر بھی نظر پڑتی ہے، اور نظر کا غلط استعمال، میں نے گزشتہ بیان میں شاید یہ بات عرض کی تھی، ایک بد نظری بعض اوقات انسان کے سارے ایمان کو سلب کر دیتی ہے۔ محبت کی نظر میرا اللہ اپنے علاوہ کسی اور پر برداشت نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہے محبت کی نظر صرف میری طرف ہو، جب یہی محبت کی نظر کسی غیر کی طرف اور غیر محرم کی طرف انسان اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے۔ ہمارے حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے
से हज़रत पीर ज़ुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुल आलिया ने अर्ज़ की, हज़रत मैंने एक वाक़या पढ़ा है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, उसने सिर्फ़ एक मरतबा बदनज़री की, अल्लाह ताला ने उसकी नहूसत से पूरा कुरान मजीद जो उसको असबर सूरह फातिहा की तरह याद था, सारा कुरान वो भूल गया, सारा कुरान वो भूल गया एक बदनज़री की वजह से। तो इन्होंने अर्ज़ की कि हज़रत मेरा अक़ल इस बात को कबूल नहीं करता, एक बच्चा जब हिफ़्ज़ करता है एक एक आयत को रट्टे लगाता है, एक एक आयत को रट्टे लगाता है, बड़ी मुश्किल से उसको कुरान मजीद याद होता है, सिर्फ एक नज़र से, कि एक नज़र पर अल्लाह सारा कुरान उससे छीन ले। तो हज़रत पीर ग़ुलाम हबीब रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा तुम गलत सोच रहे हो, वाक़अतन अल्लाह एक नज़र से पूरा कुरान छीन सकते हैं। तो हज़रत फरमाते, मैंने पूछा हज़रत इसकी वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि नज़र ये अल्लाह ताला की गैरत का मामला है, नज़र ये अल्लाह ताला की गैरत का मामला है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून आई, मेरे शोहर को बाहर की लत पड़ी है, मेरा शोहर दूसरी शादी करना चाहता है, मेरे शोहर को मना कीजिए दूसरी शादी से। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह उसको इजाज़त देता है, शरीयत उसको इजाज़त देती है, मैं तुम्हारे शोहर को किस तरह रोकूं? तो वो कहने लगी, अगर शरीयत में इजाज़त होती मैं अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती, आप मेरे हुस्न को देखते तो आप यकीनन फतवा देते कि जिस बंदे के पास इतनी हसीन बीवी हो उसके लिए दूसरा निकाह जायज़ नहीं है। यानी उसने अपने हुस्न के बारे में बात करके अपने साथ किसी की शिरकत वो औरत बर्दाश्त नहीं कर रही थी। इमाम आज़म बेहोश हो गए, खातून डर गई, भी ये क्या हुआ, जल्दी से बाहर चली गई। जब हज़रत बेदार हुए, हज़रत को उठाया गया, होश दिलाया गया, तो पूछा हज़रत आप बेहोश क्यों हुए? फरमाया मुझे तौहीद आज समझ आई है, मुझे तौहीद आज समझ आई है। एक खातून अपने साथ दूसरी खातून बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं इतनी हसीन हूँ, मेरे शोहर की नज़र किसी और औरत पर क्यों पड़े। अल्लाह किस तरह बर्दाश्त करेंगे कि मैं इतना हसीन परवरदिगार और ये मुझे छोड़कर दूसरे हसीनों को देख रहा है, मुझे छोड़कर ये बुतों को देख रहा है, मुझे छोड़कर ये मिट्टी के बने हुए इंसानों पर फिदा है, मुझे छोड़कर मेरे हुस्न को छोड़कर ये मेरे बनाए हुए हुस्न पर। ये अल्लाह की गैरत का मामला है, अल्लाह इस बात को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करते। तो जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी रूहानी ग़िज़ा ये होती है, वो गुनाहों को छोड़ने का गम बर्दाश्त करते हैं, और जब ये गम उठाते हैं अंदर पकता है, अंदर बनता है, अंदर बनता है। जो बंदा बदनज़री का आदी हो और बाज़ार से गुज़र रहा हो और उसके सामने बदनज़री के सारे मौक़े मौजूद हों, वो नज़र को अगर नीचे रख ले, अपनी नज़र को, अल्लाह ने कितना आसान किया, ये पोटे इतने आसान बनाए, एक बड़ा गेट होता और आंखें बंद करते, ओ मैं बंद करता रहा और नज़र पड़ गई, ऐसे भी नहीं, बस यूँ बंद खुल गई, बंद खुल गई। इतना आसान गेट अल्लाह ताला ने बनाया कि तुम्हारा उज़र भी नहीं चल सकता कि मेरी नज़र खामखा पड़ गई, तुम्हारा उज़र भी नहीं चल सकता कि मेरी नज़र खामखा पड़ गई, और मैं फ़ौरन अपनी नज़र को झुका लूँ। जब ये झुकाएगा, हकीम उल उम्मत मौला अशरफ अली थानवी ने अजीब बात लिखी है, फरमाया जिस बंदे को लत पड़ जाए, आदत पड़ जाए बदनज़री और बदनिगाही की, वो फिर पूरी ज़िंदगी नहीं छूटती, उसकी ये आदत फिर पूरी ज़िंदगी उस बंदे की जान नहीं छोड़ती। फरमाया कि तुम बाज़ार में जा रहे हो, सामने से ख़वातीन आ रही हैं, तुम्हारा दिल करता है मैं देख लूँ, फरमाया नज़र झुका लो, अगर तुम नज़र झुकाओगे और वो औरतें चली जाएंगी, तुम बाद में महसूस करोगे, एक अजीब फ़र्क महसूस होती है इंसान को। तजर्बा करके देखो, एक जो करने में सब की बात नहीं कर रहा, हमारे मुखातबीन में कभी भी तनकीदी नज़र नहीं होती, कभी तजर्बा करके देखो, नज़र दिल भी कर रहा हो देख लूँ, कोई देखने वाला भी ना हो, बाज़ औक़ात से दिल करता है देखूं, लेकिन अब्बा देख रहा है, अब जब अब्बा देख रहा है तो ये नज़र उठाने से डरता है, ना कोई ना देख रहा हो, बिल्कुल अकेले हैं, तना जा रहे हैं और सामने बेपर्द ख़वातीन आ रही हैं, अब दिल भी करते हैं देखूं, लेकिन ये नज़र झुका लेता है। अल्लाह की कसम आप उस वक़्त गुज़र जाएं, आपको इतना सुकून आएगा, इतना सुकून आएगा, एक मरतबा सारे हजरात करके देख लें, कल मेरे पास आ जाएं, कारी साहब आपने जो कहा था
हमें तो कोई ऐसा सुकून नहीं मिला। एक मरतबा करके देखो, अजीब सुकून मिलेगा, अजीब राहत मिलेगी, और आपका दिल आपको, यार आपने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे सामने गुनाह का मौका था और तुमने गुनाह नहीं किया, तुमने नजर, तुम अंदर से एक अजीब खुशी होगी, और वो खुशी आपको तड़पा के रख देगी, और वो खुशी आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा होगी। और अगर बदनज़री कर ली, उस हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर बदनज़री कर ली तो वक्ती तौर पर सुकून, एक लम्हे के लिए जो चाह थी वो पूरी होगी, वक्ती सुकून, अब ना ख़त्म होने वाली बेसुकूनी शुरू, अब ना ख़त्म होने वाली बेसुकूनी शुरू। ये जालिम जब बदनज़री कर लेता है, ये घर के अंदर बिस्तर पे पड़ा है उन्हीं ख्यालों में, ये नमाज पढ़ रहा है उन्हीं ख्यालों में, ये कुरान की तिलावत कर रहा है उन्हीं, इसकी नज़र तो फिर जो नज़र पड़ गई, हदीस पाक में है, नज़र शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है, जहाँ पे पड़ती है उसका अक्स अपने अंदर मुंतकिल कर लेती है, और जब अक्स मुंतकिल कर लेती है, हमने अपने बड़ों से सुना, जो बदनज़री और बदनिगाही का गुनाह करने वाला हो, ऐसा आदमी लैलतुल क़दर, शब जुमा, बैतुल्लाह के अंदर रात के 2:30 बजे तहज्जुद के वक़्त में सजदे की हालत में भी हो, इसका दिल अल्लाह को नहीं किसी और को सजदे कर रहा होता है, इसका दिल अल्लाह को नहीं किसी और को सजदे कर रहा होता है। बदनिगाही और बदनज़री ये बड़ा ख़तरनाक अमल है, बड़ा ख़तरनाक अमल है, इंसान का ईमान बादों का छीन लेती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर बंदे की अपनी ग़िज़ा होती है, हर इंसान की अपनी ग़िज़ा होती है। हम इस पॉइंट को पकड़ें और इसको अपने लिए एक बेहतरीन सबक समझें और इस पर अमल करने की प्रैक्टिस करें। मैं कहा करता हूँ कई दफ़ा, एक मेरा दर्द है कि हम कब तक बयानात सुनते रहेंगे, हम कब तक बयानात के चस्के लेते रहेंगे। काश के अब हम ये सोच लें कि भाई अब जो सुनेंगे ना, वो अगर कुरान और सुन्नत से साबित चीज़ होगी तो अमल करेंगे। मैं अपनी खानकाह में कहा करता हूँ, वैसे हमारे हाज़मे बहुत कमज़ोर हैं, हमारे मैदे ख़राब हो चुके हैं, लेकिन दीनी बात हज़म करने के लिए हमारे मैदे बड़े सख्त हैं, ना बड़ी जल्दी हज़म कर जाते हैं। जितनी यानी मजबूत बात हो, मजबूत दलील वाली बात हो, जितने दर्द दिल से बात की जाए, हम उसको हज़म कर जाते हैं। और पहले कहा करते थे हमारे असातिज़ा में कि अल्लाह ने 2 कान तुम्हें इसलिए दिए, एक से सुनो दूसरे से निकालो। अब तो सुनते ही नहीं, उसी कान से टकरा के ही वापस। अब हमारी ये हालत है, अब हमारी ये हालत है। तो हर बंदे की अपनी ग़िज़ा होती है, हर बंदे की अपनी ग़िज़ा होती है। अल्लाह के वलियों की ग़िज़ा गुनाह छोड़ने का गम उठाना है। हकीमुल उम्मत मौला अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, कहने लगा, हज़रत मैंने कबड्डी लड़नी है, पहलवान था, मुझे कोई तावीज़ दे दे ताकि मैं अपने मुखालिफ पर गालिब आ जाऊँ। थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, भाई जो तुम्हारा मुकाबिल है अगर उसका भी कोई पीर हुआ तो फिर? कहने लगा क्या मतलब? ने फरमाया मतलब ये, अगर उसने भी अपने पीर से तावीज़ ले लिया, तुमने भी तावीज़ ले लिया, क्या ये तावीज़ आपस में लड़ेंगे? क्या ये तावीज़ आपस में लड़ेंगे? तो अब वो बबूत बिल्कुल खामोश। अदन ने फरमाया, देखो कुश्ती लड़ने के लिए, पहलवान के लिए तावीज़ नहीं, बादाम खाना ज़रूरी होता है। तुम बादाम खाओ, तुम बादाम खाओगे, ताकत आएगी, उखाड़े के अंदर उतरोगे तो अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकोगे। हमारे सबसे बड़े दुश्मन शैतान और नफ्स, ये 2 दुश्मन हैं हमारे, शैतान और नफ्स। ये नफ्स क्या है? मरगूबात तबइया गैर शरइया, वो चीज़ें जो तबीयत को पसंद है लेकिन शरीयत में नाजायज़ हैं, इसको नफ्स कहते हैं। वो चीज़ें जिनको शरीयत नाजायज़ कहती है और तबीयत उनको बहुत पसंद करती है, इसको नफ्स का। हमारे सबसे बड़े दुश्मन शैतान और नफ्स हैं। इन शैतान और नफ्स का मुकाबला करने के लिए हमें अच्छे कुश्ते खाने की ज़रूरत है, हमें अच्छी ग़िज़ा खाने की ज़रूरत है। हम कौन सी ग़िज़ा खाएं? तो हम देखेंगे अल्लाह वालों को कि अल्लाह वाले एक ग़िज़ा खाते हैं, और जब वो ग़िज़ा खाते हैं तो फिर नफ्स और शैतान का मुकाबला भी कर लेते हैं। फिर वो बदनज़री भी नहीं करते, वो ग़ीबत भी नहीं करते, वो झूठ भी नहीं बोलते, वो बोहतानबाजी भी नहीं लगाते, वो किसी से हसद भी नहीं करते, वो किसी के ख़िलाफ़ प्रोपगंडे भी नहीं करते। वो उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। ना तो अल्लाह वालों पर शैतान गालिब आ सकता है, ना उनका नफ्स उन पर गालिब आ सकता है। अरे ये कौन सा कुश्ता खाते हैं, ये कौन से बादाम खाते हैं, इनकी खुराक क्या है? आज इस फ़कीर ने आपको बता दिया कि इनकी खुराक
गुनाह छोड़ने का गम उठाना है। कितना ज़बरदस्त वजीफ़ा बता दिया कि अगर शैतान का मुकाबला करना मुश्किल है, मुझे जवान भी मेरे पास आते हैं, मेरे पास बूढ़े भी आते हैं, कारी साहब आपकी बातें सुन के हमें हिम्मत हो जाती है, हम आपको हर बात शेयर कर लेते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह साथी आते हैं, हर बात शेयर करते हैं और यकीनन उनको फ़ायदा होगा, आप देखेंगे उनको फ़ायदा होगा। हमने अपने बड़ों से सुना, हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुल आलिया के पास एक 90 साल का बूढ़ा आया, बिल्कुल ज़ईफ़ुल उमर बूढ़ा, हज़रत के पास आकर के बैठा और आकर के देखो किसी के साथ मानूस होना ज़रूरी होता है ताकि हर बात बताकर फिर उसका वजीफ़ा लिया जा सके, उससे बचने का वजीफ़ा लिया जा सके। आके कहने लगा, हज़रत मेरी 90 साल उम्र है, 90 साल मैं गुनाह करना भी चाहूँ तो गुनाह नहीं कर सकता, मेरे अंदर अब गुनाह ज़िना की ताकत ही नहीं रही, लेकिन जब भी मैं गली बाज़ार से गुज़रता हूँ अगर मुझे नीले पीले दुपट्टे नज़र आए मैं अपनी नज़र को कंट्रोल नहीं कर सकता, फ़ौरन बदनज़री करने लग जाता हूँ। ये क्या है? जवानी के अंदर अपनी नज़र को आवारा छोड़ दिया, जब जवानी में नज़र को आवारा छोड़ा अब इसको लगाम देना चाहते हैं, लगा नहीं सकते, क्यों? ताकत ही नहीं रही ना, क़ुव्वत इरादी ख़त्म हो गई। मेरा जवान कहता है पीर साहब बूढ़े हो जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, अभी जवानी है। अल्लाह की कसम अगर जवानी में अपने आप को ना रोक पाए, अगर जवानी में अपने आप को ना रोक पाए, जब तुम्हारे हौसले मजबूत हैं, जब तुम्हारे पास क़ुव्वत इरादी मौजूद है, जब तुम्हारी हिम्मत मजबूत है, तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, अगर तुम अपने आप को नहीं रोक सकते तो बुढ़ापे में खाक अपने आप को रोकोगे, बुढ़ापे में खाक अपने आप को रोकोगे। तो यहाँ पर हमारे बूढ़े परेशान ना हो, अगर बूढ़ों के दिल के अंदर ये बात आए काश कि हमारी जवानी की उम्र में कोई इस तरह हमें समझाने वाला होता, तो मैं उनको भी कहता हूँ अगर आपके दिल में ये बात आती है तो किसी अल्लाह वाले के पास बैठकर लंबे लंबे मुराकबे करें। वल्लाह बिल्लाह अगर ये आदत नहीं छूट रही मैं लिख के देता हूँ, आप एक हफ्ता किसी अल्लाह वाले की मजलिस में बैठ के मुराकबे करें, आपकी ये कैफियत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, आपकी ये कैफियत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये फ़कीर आपको सिर्फ वज़ाइफ नहीं बता रहा, तरीके भी बता रहा है। इस तरह करोगे तो अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे होगी, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनामात की बारिश होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारे सबसे बड़े दुश्मन, कुरान कहता है इंसान का सबसे ख़तरनाक, सबसे वाज़े और सबसे ज़्यादा रज़ील और जलील और मुहीन बदनाम ज़माना दुश्मन वो शैतान है, बदनाम ज़माना दुश्मन शैतान है। और वो क्या कहते हैं कि कुत्ती चोरा नाल रली हुई, अब इस शैतान के साथ जो कुत्तियाँ रली जुड़ी हुई है वो है हमारा नफ्स, तो ये नफ्स उसके साथ मिला हुआ है, ये उसको रास्ते देता है, ये नफ्स उसको बताता है अभी अल्लाह से गाफिल बैठे जल्दी जल्दी से आ जा और इस पर तीर चलाना शुरू कर दे। जब उसको मौका मिलता है शैतान को और नफ्स उसको बताता है कि आज बकरियों के अंदर कोई नहीं सोया हुआ, आज बकरियां अकेली बंधी हुई हैं, आ जाओ चोरी करके इकट्ठे खाएंगे, तो ये नफ्स कहता है आ जाओ और इस बंदे को गुनाह में मुब्तला करो और इकट्ठे गुनाह के अंदर मुब्तला होंगे। तो हमारा ये नफ्स और शैतान हमारे दुश्मन है। अब इन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हमें अपने अंदर ताकत पैदा करने की ज़रूरत है। और वो ताकत किस तरह आएगी? और वो ताकत किस तरह आएगी? गुनाह छोड़ने का गम उठाने से आएगी। गुनाह छोड़ने का हौसला मत हारा करें। हमारा नौजवान थोड़ी देर के लिए गुनाह छोड़ता है, उसके बाद देखते हैं बस छोड़ पड़े, दोबारा मुब्तला हो जाता है। हमारे नौजवान के अंदर क़ुव्वत इरादी ख़त्म हो गई, हमारा नौजवान अपने आप को मजबूत नहीं कर पाता। और हमारे बड़ों का मिजाज कैसा था? जिगर मुरादाबादी हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए, थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। ये शराबी थे, रोज़ाना पेट भर के शराब पिया करते थे, सारी रात टुन बेहोश पड़े रहते थे। जब अल्लाह ताला ने हदायत दी, इन्होंने थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत हुए और तौबा की। मुसलमान तो पहले से ही था, इसने तौबा की तो अब शराब को छोड़ दिया। जब शराब को छोड़ा तो बीमार पड़ गए, हत्ता के मौत के आसार नजर आने लगे। जब इस शिद्दत के साथ उन पर बीमारी आई, बूढ़ा जिगर मुरादाबादी,
बूढ़ा जिगर मुरादाबादी, यानी बुढ़ापे की उम्र है, अब ये बेहोश पड़ा है अपने बिस्तर पर। थोड़ी देर के लिए होश आया, डॉक्टर जमा थे, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर। उन्होंने कहा आप थोड़ी सी पी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी पी लीजिए। भाई आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं, इतने बड़े शायर हैं, आपका तोती बोलता है पूरे हिंदुस्तान में, आप थोड़ी सी पी लीजिए। अब तो रोज़ाना थोड़ी सी पी लेने से ज़िंदगी बच जाएगी और शरीयत गुंजाइश देती है, तो आप इस पर अमल क्यों नहीं करते? तो उन्होंने अजीब जुमला कहा अगर मैं रोज़ाना थोड़ी थोड़ी पी लूँ, अगर मैं रोज़ाना थोड़ी थोड़ी पी लूँ तो कितने साल जी लूँगा, कितने साल जी लूँगा? डॉक्टरों ने कहा मौत तो अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है, लेकिन अगर तुम थोड़ी थोड़ी पीने लग जाओ, उम्मीद है कि 10 साल जी लोगे, 10 साल जी लोगे। अजीब जुमला कहा जिगर मुरादाबादी ने, फरमाया वल्लाह, अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह की नाफरमानी के 10 साल जीना इससे बेहतर मालूम होता है कि एक दिन के अंदर मर जाऊं। एक दिन के अंदर। बूढ़ा जिगर मुरादाबादी डट गया, बूढ़ा जिगर मुरादाबादी डट गया। क्यों? हजरत थानवी की मजलिस में मुराकबे करने वाले था, हजरत थानवी की मजलिस में मुराकबे करने वाला था। जब मुराकबात किए जाते हैं दिल के अंदर ताकत आती है, वो नबी के दिल के अंदर ताकत आती है मुराकबात की वजह से और तवज्जुहात की वजह से। आम इंसान की क्या बात करनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर तशरीफ़ फरमाए और आपसे सल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर आप ये अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं? गारे हिरा में मुराकबे फरमा रहे हैं। मैंने खानकाह में ये जुमला साहब का, अल्लाह के नबी मुराकबे किया करते थे वहाँ और कोई इबादत ही नहीं, ना नमाज की इबादत, ना दरूद की इबादत, ना कोई और। तो आप क्या करते थे? आपसे सल्लम अल्लाह की ज़ात के बारे में सोचते थे, मेरा अल्लाह इस तरह होगा, मेरा अल्लाह इस तरह होगा। और यही मुराकबा है, यही मुराकबा है। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में बिल्कुल यकसुई के साथ सोचना, इसी को मुराकबा कहते हैं। तो क्या हुआ? जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके कहा इक़रा, पढ़ो या रसूलुल्लाह। फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं। फिर फरमाया इक़रा, हज़ूर ने फरमाया मा अना बिकारी, फिर फरमाया इक़रा, फरमाया मा अना बिकारी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया और दबाया, जब सीने से लगाया दबाया, हमारे मशाइख ने फरमाया जिब्राईल के सीने में अल्लाह ताला की तरफ से जो अनवारात थे वो अल्लाह के नबी के सीने में मुंतकिल हुए। जल्दबाजी ना करना, मैं एक बात कहता हूँ, ये हरगिज़ मत सोचना जिब्राईल हमारे नबी से बढ़ गया या हमारे नबी का उस्ताद है। ना, जिब्राईल ग़ुलाम और नौकर है, जिब्राईल ग़ुलाम और नौकर है। मैं ये किताब देना चाहता हूँ कारी साहब को, अपने शागिर्द को देता हूँ कि कारी साहब को ये किताब दे दें। अब वो शागिर्द लेकर कारी साहब को देते हैं तो इसका मतलब ही नहीं, ये नहीं कि वो शागिर्द मेरा कारी साहब का उस्ताद बन गया, नहीं, ये हमारा खादिम है, यह हमारा ग़ुलाम है, हमारा शागिर्द है और शागिर्द ग़ुलाम की तरह होता है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के उस्ताद नहीं, ये अल्लाह के नबी के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के नबी के दर पर आकर अल्लाह का पैगाम देने वाले हैं। तो इनकी हैसियत दरमियान में वास्ते की है, ना कि उस्ताद की। अभी हजूर फरमा रहे हैं मा अना बिकारी। तीसरी मरतबा जब दबाया तो हजूर पढ़ने लगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये क्या था? ये क्या था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो सब कुछ कन्वर्ट कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में। इसी तरह अल्लाह वालों की मजलिस में जब बंदा मुराकबे करता है तो अल्लाह वाले सीने के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आजकल तो बड़ा आसान है, अल्लाह वालों के जो ये लताइफ होते हैं, लतीफ़ क़ल्ब, लतीफ़ रूह, लतीफ़ सिर, लतीफ़ ख़फ़ी, लतीफ़ अख़फ़ा, लतीफ़ नफ्स, लतीफ़ क़ाल्बिया, ये जो सारे लताइफ़ के असबाक़ हैं, ये जो सारे लताइफ़ के असबाक़ हैं, ये यूँ समझ लें जिस तरह मोबाइल के अंदर, नौजवान समझेंगे इस बात को, मोबाइल के अंदर बाज़ ऐप होती हैं, उन ऐप को खोल दिया जाए तो ख़ुद ब खुद चीज़ें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह वालों के दिल, अल्लाह वालों के जो लताइफ होते हैं, ये हर वक्त अनवारात इनसे निकलते रहते हैं। जब कोई आदमी अपने दिल को खाली करके अल्लाह वालों की मजलिस में आकर के बैठता है तो वो सिग्नल पकड़ना शुरू कर देते हैं और ये अनवारात उन ऐप्स के अंदर भी दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। ये अनवारात उनके अंदर, ये लताइफ आपके ज़हन में आना चाहिए कि भाई ये जो लताइफ है ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है लतीफ़ क़ल्ब। अगर ये लतीफ़ क़ल्ब का सबक सही कर लिया जाए और ये जारी हो जाए तो बंदे की शहवात सारी की सारी कंट्रोल हो जाती है। अगर लतीफ़ रूह का सबक सही कर ले, गुस्सा बंदे का कंट्रोल हो जाता है। अगर लतीफ़ ख़फ़ी का सबक कर ले, बंदे की हिर्स और तमा ख़त्म हो जाती है। अगर लतीफ़ अख़फ़ा का सबक कर ले, बंदे की तबीयत में तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। आजी और इनकसारी उस बंदे में, हर सबक का अपना असर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, आखिरी बात, एक सहाबी आया, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, ये
میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہوں، لیکن آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ، اب دیکھو جن کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے وہ کھری بات کرتے ہیں، وہ صاف بات کرتے ہیں، کیوں؟ وہ اپنے آپ کو ستھرا بنانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ساتھ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم اغفر لہ، اور جب حضور نے ہاتھ ہٹایا، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم پہلے میں زنا کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، جب اللہ کے نبی نے ہاتھ ہٹایا مجھے اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں تھی جتنی زنا سے تھی۔ صحابہ ہماری طرح نہیں تھے۔ میرے پاس ایک بندہ دم کرانے آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بھی ٹھیک ہو گئے؟ اب دیکھتا ہے پیر صاحب کو کہا بھائی ٹھیک نہیں ہوا تو ناراض نہ ہو جائے، ہاں قاری صاحب فرق پڑ رہا ہے، سر درد میں فرق پڑ۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، دیکھو کھرے تھے تو آ کے کہا نا زنا نہیں چھوڑ سکتا، یہ ان کے کھرے پن کی دلیل ہے۔ اور جب ہاتھ اٹھائے فرمایا یا رسول اللہ اب کسی گناہ سے اتنی نفرت نہیں جتنی زنا سے۔ یہ کیا تھا؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا جب اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ رکھا، حضور کے ہاتھ رکھنے سے اس صحابی کے سارے لطائف جاری ہو گئے تھے، تو ساری شہوات ہی کنٹرول ہو گئی، ساری شہوات ہی کنٹرول ہو گئی۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں جانا، اللہ والوں کی مجالس کو اختیار کرنا، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت نوازتے ہیں۔ اب میرے جو ذہن میں تھا عنوان وہ خیر سے سارا ہی رہ گیا ہے، اور یہ درمیان میں بس ایک بات آ گئی اور اسی پر ساری بات ہو گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو باتیں ہوئی یہ بھی آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ، یہ باتیں بھی آپ کو فائدہ دیں گی۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم خواجگان کی تسبیحات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات مراقب ہو جائیں اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے دلوں پر پڑ رہی ہے، اور ہمارے دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کی سیاہی دھل رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں جس طرح ایک فوم ہوتا ہے اور فوم کے اوپر سیاہی انڈیل دی جائے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر پیپ سے پانی اس کے اوپر ڈالا جائے تو وہ نیچے سے سیاہی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور فوم صاف ہونے لگتا ہے۔ اپنے دل کو فوم کی جگہ پر رکھ لیں کہ یہ فوم ہمارے دل کی طرح ہے، اور سیاہی گناہوں کو تصور کر لیں، اور پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت تصور کر لیں، اور سیاہی دھل رہی ہے، دل صاف ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
جیسا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرو گے ویسا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ جب آپ اس گمان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ اللہ کی رحمت دل پر برس رہی ہے اور دلوں کی صفائی ہو رہی ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اور اسی کے وہ اثرات ہیں جن کی بات میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ تمام حضرات یکسوئی کے ساتھ ہر طرف سے نظر ہٹا کے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، وہ سب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبیٰ، اللہ سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبیٰ، جو ہو فضل و
کرم تیرا الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہے یہ تیرا بندہ، نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہے یہ تیرا بندہ، رضا کا دے پروانہ الہی درگزر کر دے، رضا کا دے پروانہ الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے فقیر اور عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے تیری زمین کو اپنے گناہوں سے گندہ کر دیا ہے، یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی میں اپنی زندگی برباد کر دی ہے، یا اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، کریم پروردگار معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم نے تیری زمین کو اپنے گناہوں سے گندہ کر دیا، یا اللہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم نے ایک قانون دیکھا ہے، جب کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اس کو جلدی معاف کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم تیرے فقیر اور عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تو نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو مت جھڑکو، یا اللہ ہم تیرے دروازے کے سائل ہیں، ہمیں اپنے در سے مت جھڑکیے، یا اللہ ہمیں اپنے در سے مت جھڑکیے، یا اللہ ہمیں اپنے در سے مت جھڑکیے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، درگزر فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنی نسبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرا پیار پانا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے دل ہمارے نہیں تیرے قبضے میں ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں سما جائیے، یا اللہ ہمارے دلوں پہ چھا جائیے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ حضرت عطا ابن ربا رحمت اللہ علیہ سے تو نے الہام کی حالت میں فرمایا تھا میرے بندوں کو کیا ہو گیا، مجھ سے بنگلے کوٹھیاں مانگتے ہیں، مجھ سے میری محبت کیوں نہیں مانگتے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ بڑی مشکل سے دل صاف کیا ہے، یا اللہ بڑی مشکل سے دل صاف کیا ہے، یا اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یا اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یا اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ ہم نے مانا جو برتن گندا ہو اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، تیری محبت کس طرح ڈالی جائے، یا اللہ ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ یہ اتنا سارا مجمع، یا اللہ تیرا گھر مسجد رات کے اس پہر میں، یا اللہ تیرے یہ سارے بندے جمع ہیں، یا اللہ
इन बंदों का जमा होना रात के इस पहर में सिर्फ इसलिए है कि तू हमारे दिलों में आ जाए। या अल्लाह हमारे दिल तेरे कब्जे में हैं, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दीजिए। या अल्लाह हमें अपना बना लीजिए, या अल्लाह हमें अपना बना लीजिए। या अल्लाह हमें अपने से दूर मत कीजिए। या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए, अपना ताल्लुक नसीब कर दीजिए, अपनी निस्बत अता कर दीजिए, अपने मुहिब्बीन में शामिल कर लीजिए। या अल्लाह खानकाह के इज्तिमा के बाद या अल्लाह जो दिल की कैफियत हैं इनको हमेशा के लिए बरकरार रख दीजिए। या अल्लाह इन कैफियत को हमेशा के लिए बरकरार रख दीजिए। या अल्लाह हमारे हजरत की खानकाह के फैज़ को पूरी दुनिया में फैला दीजिए। या अल्लाह हम करीब वाले हैं, या अल्लाह हम करीब वाले हैं, या अल्लाह हम करीब रहने वाले हैं। हमने सुना है अल्लाह वाले चले भी जाएं कब्रों में हों फिर भी उनके करीब रहने वालों को तू नवाजता है। या अल्लाह तेरा इतना अजीम नेक बंदा हमारे पड़ोस में है। या अल्लाह हजरत की बरक़ात हमें दे दीजिए, हजरत के फैज़ से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा दीजिए। हजरत का फैज़ हमें अपने सीनों में जज़ब करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हमने सुना जब कहीं कोई नेकी की मजलिस हो, कोई नेकी का बड़ा प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम के असरात पूरी दुनिया में पड़ते हैं। या अल्लाह हमारे हजरत की खानकाह का इज्तिमा हुआ, यकीनन तेरे नेक लोगों की बताई हुई बातें हैं कि पूरी दुनिया में फैज़ पहुँचता है। या अल्लाह हम करीब रहने वाले हैं, करीब वालों का ज़्यादा हक होता है। या अल्लाह करीब वालों का ज़्यादा हक होता है। या अल्लाह बरादरी के लोग कहते हैं हम तुम्हारे करीब वाले हैं, हमारा ये मुतालबा मान लीजिए। तो लोग कहते हैं यार वाकई तुम करीब वाले हो, चलो तुम्हारी बात को माना। या अल्लाह हम भी तुझसे यही कहते हैं हम करीब वाले हैं। या अल्लाह हम करीब वाले हैं, हमारे दिलों को नूरे ईमान से भर दीजिए, निस्बत की बरक़ात हमारे दिलों में डाल दीजिए। या अल्लाह तुझे तेरे नेक बंदों का वास्ता दे के कहता हूँ, यहाँ पे जितने हजरात मौजूद हैं किसी को भी निस्बत का नूर दिए बगैर मौत मत दीजिए। या अल्लाह किसी को भी निस्बत का नूर दिए बगैर मौत मत दीजिए। या अल्लाह जब तक खुशबख्तों में शामिल न करे इस मजमे में मौजूद एक एक फर्द को उस वक़्त तक मौत मत दीजिए, खुशबख्तों में शामिल कर लीजिए। या अल्लाह इन्होंने रात के इस पहर में अपनी नींद को कुर्बान किया। या अल्लाह तू तो बड़ा कदरदान है, तू तो बड़ा कदरदान है। तू तो कहता है किसी मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दो, हमारे आंसू खुश्क होने से पहले हमारे दिलों को बदल दीजिए। या अल्लाह हमारे आंसू खुश्क होने से पहले हमारे दिलों को बदल दीजिए, हमारे दिलों को बदल दीजिए, नेकी का शौक दे दीजिए, 5 वक़्त का नमाजी बना दीजिए, अपने घर का आदी बना दीजिए। या अल्लाह तूने उसूल बनाया पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दो, पसीने से ज़्यादा मुश्किल है आंसू बहाना। या अल्लाह अपने बंदों के आंसुओं को खाली मत लुटाइए, हमें महरूम मत कीजिए। या अल्लाह हमें महरूम मत कीजिए, अपनी मोहब्बत दे दीजिए, अपनी मोहब्बत दे दीजिए। या अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दीजिए। या अल्लाह जब कोई फ़कीर बड़ा दरवाज़ा देखता है वो ऊंची सदा लगाता है, वो ऊंची सदा लगाता है। कोई पूछे ऊंची सदा क्यों लगाई, कहा अमीर लोग हैं ज़्यादा देंगे इस वास्ते ऊंची आवाज़ लगाई है। या अल्लाह हम तो सबसे बड़े के दर पर बैठे हैं, सबसे बड़े के दर पे खड़े होके मांग रहे हैं, सबसे बड़े के दरवाजे पे बैठे हैं। या अल्लाह अपनी रहमत का दर खोल के हमें अपने मुहिब्बीन में शामिल कर लीजिए, हमें अपने प्यारों में शामिल कर लीजिए।
کیجئے، محروم مت کیجئے اللہ، یا اللہ محروم مت کیجئے، یا اللہ محروم مت کیجئے، یا اللہ محروم مت کیجئے، یا اللہ اگر محروم کرنے پھر بھی محروم مت کیجئے۔ یا اللہ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام مقروض مسلمانوں کے قرض غیب کے خزانوں سے ادا فرما، تمام بیمار مسلمانوں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو اس دار فانی سے جا چکے سب کو جوار رحمت پہ جگہ نصیب فرما، یا اللہ خاص طور پہ ہمارے بزرگ اور محترم بھائی رانا عاشق علی، یا اللہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب کر دیجئے، یا اللہ تیری نیک بندی تھی، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ہماری خانقاہ کے اجتماع میں بھی ایک دفعہ بیماری کی حالت میں انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا، یا اللہ ہم نے سنا ہے اللہ والوں کی مجلس میں جانے والوں کو تو کبھی بھی محروم نہیں کرتا، یا اللہ اپنی اس بندی کو محروم مت کیجئے، اپنی اس بندی کی مغفرت فرما دیجئے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب کر دیجئے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب کر دیجئے، یا اللہ ان کے گھر میں جو خلا پیدا ہوا ہے، یا اللہ پیچھے جو انہوں نے پسماندگان چھوڑے، یا اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرما اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں جو پریشانیاں ہیں دور فرما، یا اللہ جن گھروں میں جو پریشانیاں دور فرما، جن گھروں میں بچے بچیاں جوان موجود رشتوں کا انتظام نہیں ہو رہا، ہر ایک کی اولاد کے مستقبل کو روشن فرما، یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما، یا اللہ جنہیں تو نے اولاد دی ہے اس اولاد کو اپنا اور والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ جو یہ ساتھی اتنی محبت کرتے ہیں مجلس ذکر کا اپنے طور پر انہوں نے انتظام انسرام کیا ہے، یا اللہ ان ساتھیوں کی اس محبت کو قبول فرما، یا اللہ اس محبت کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا اور اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے، جب تو ناراض ہوتا ہے بے موسمی بارشیں دیتا ہے، جب تو ناراض ہوتا ہے ضرورت کے وقت بارشوں کو روک لیتا ہے، یا اللہ ہمیں احساس ہے تو ہمارے سے ناراض ہے، یا اللہ ہمیں احساس ہے تو ہمارے سے ناراض ہے، یا اللہ صلح بھی کر لیجئے، بارش بھی دے دیجئے، یا اللہ صلح بھی، ہم تو لالچی ہیں، یا اللہ ہم تو لالچی ہیں، ہم اپنی لالچ کا اعتراف کرتے ہیں کیونکہ تیرے محبوب نے ہمیں امید دلائی ہے کہ اس کو ناراض کرے کہ بھی مانگو پھر بھی وہ دیتا ہے، وہ تو شیطان کو بھی محروم نہیں کرتا، یا اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے قصور اور غلطیوں کی وجہ سے بارش روکی گئی، یا اللہ رحمت کی بارش دے دیجئے، یا اللہ رحمت کی بارش دے دیجئے، یا اللہ رحمت کی بارش دے دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، تیرے محبوب نے ہمارے لیے جو دعائیں مانگی تجھے ان کا واسطہ، یا اللہ تیرے محبوب نے ہمارے لیے جو دعائیں مانگی ان کا واسطہ، یا اللہ ہم پہلے بھی بہت گناہگار ہیں، ہماری وجہ سے پرندوں کو جو بارش کی ضرورت ہے پرندوں کی آہوں سے بچا لیجئے، جانوروں میں جو وبائیں اور بیماریاں آتی ہیں بارش نہ آنے کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں جانوروں کی بد دعا سے بھی بچا لیجئے، یا اللہ ان جانوروں پر رحم کر دیجئے، ان پرندوں پہ رحم کر دیجئے، اس مجلس میں موجود معصوم بچوں سفید ریش بزرگوں کی سفید داڑھیوں کی وجہ سے، جوان نوجوان کے اٹھے ہاتھوں کی برکت سے، یا اللہ رحمت کی بارش دے دیجئے، یا اللہ رحمت کی بارش دے دیجئے، یا اللہ رحمت کی بارش دے دیجئے۔ ملک نور محمد ہمارے بھائی آئے ہیں، یا اللہ ان کی جو پریشانی ہے دور کر دیجئے، یا اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تیرا یہ بندہ جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، یا اللہ تو اپنے بندے کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، یقیناً تیری طرف سے آزمائش ہوگی، یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ اس پریشانی کو دور کر دیجئے، یا اللہ ہمارے اس بھائی کی پریشانی کو دور کر
کر دیجئے۔ یا اللہ یہاں پہ جو بندہ جو پریشانی لے کے بیٹھا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ہر ایک کے دل کے راز کو جانتا ہے۔ یا اللہ جس بندے کی جو پریشانی ہے دور کر دیجئے، یا اللہ جو پریشانی ہے دور کر دیجئے، خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کے آداب سے بالکل نہ واقف ہے۔ یا اللہ جس ٹوٹے پھوٹے انداز میں مانگا اسی کو قبول کر لیجئے، یا اللہ اسی کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔